भाई कई सज्जन ऐसे हन जिन्हां नूं अपनी विद्या का हंकार किना हो जाता है। कई सज्जन ऐसे हन जिन्हां नूं ये ज्ञान जे महाराज ने बख्शिश किया है ना, तो साध संगत वो ज्ञान नूं जदों हंकार दे द्वारा अगे रखते हैं तो महाराज ने उन्होंने भी बाणी विच सुचेत किया, कहन लगे भाई जे ज्ञान बख्शिश किया तो गुरु नूं समर्पण हो। जे ज्ञान भी अंदर होए हंकार भी अंदर होए तो वह जिहड़ा ज्ञान है किसी लेखे विच नहीं जिस ज्ञान दे अंदर हंकार कि ना आ जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज क्योंकि विशा हंकार दा ही आ, पर यह आ कि किते सज्जना जे तेनों महाराज ने ज्ञान बख्शिश किया है ना, ते ज्ञान नूं हिरदे विच वसा के अपना भी भला मंग ते संसार दा भी भला मंग। कई सज्जन ऐसे हुंदे हन जे उन्हां तो थोड़ा बहुता ज्ञान होए ना तो वह बड़े हंकार दे विच छालां किना मारदे हन कि साडे भले कुछ है, सानूं लोकी सुणदे हन। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब जी की धरती के उत्ते बैठे एक विद्वान आया जिहदा इतिहास विच नाम चंदन कवि लिखिया है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज क्योंकि वड्डियां ने जिहड़ी विचार रखी आ दास दे मन विच भी आया कि उही अगे रखी जाए, वो फिर तां जिहड़ी विचार शुरू होए वो हर एक सज्जन का फर्ज बनता भाई उन्होंने उस रूप विच जिन्नी लंबी तो लंबी खिंची जाए उन्ना किना अगे तो अगे खड़ो। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे, कहंदे चंदन कवि असी सुनिया आ कि तुसी बड़ियां सोहणियां रचनावां किन्ना उचारदे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज आखण किना लगे, कहंदे एक सोहणी जी किन्ना रचना आप जी उचार के साडे अगे रखो। ये सज्जन नूं हंकार किना आ गया क्योंकि जदों गुरु महाराज किसी दे सीस दे उत्ते मेहर भरिया हथ रखदा है ना, बहुत घट सज्जन हन जिहड़ी गुरु की बख्शिश नूं अपने अमल विच उतार लैण, नहीं ते साध संगत जी हाल इदां दा हो जांदा सज्जन सचमुच हंकार किना आ जांदा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कहंदे चंदन कवि जी तुसी कोई काव रूप दे विच उचार के कोई छंदाबंदी साडे अगे रखो, साडे सिख किना सुन किना लैण। ये हंकार दा मारिया कहन लगा सच्चे पातशाह मेरी छंदाबंदी तुहाडे सिखां नूं तां की तुहानूं भी समझ नहीं आउंदी। जदों इन्हें जिहड़ी गल आखी ना महाराज ने बाणी विच आखिया, कहंदे पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ अहंकार जिहदे सज्जन दे अंदर ज्ञान तो बाद भी हंकार किना उतर आए, महाराज उन्होंने गुरबाणी विच एक मूर्ख दे नाल तशबीह दे के साडे अगे रखदे हन। जदों इन्हें जिहड़ी गल दा हंकार कीता ना, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे चंदन कवि हंकार ठीक नहीं हुंदा, पर हुण चेता रखी ਜਿਹੜੀ रचना का तू हंकार चुकी फिरदा आ ना, ਇਹੋ जी छंदाबंदी साडे घोड़ियां नूं पट्ठे पाउण वाले सिख आम करके उचारदे। ते उत्थे कवि राज कवि संतोख सिंह जी हुणां ने ये बचन उचार के किना लिखे हन कि महाराज ने आखना कीता, कहंदे भाई तुम जैसो के अर्थ करावन हमरे काही करे उचारन। कहंदे चंदन कवि जिहड़ी तू छंदाबंदी चुकी फिरदा आ ना, एदा हंकार ना कर, एदे अर्थ किना साडे घोड़ियां नूं पट्ठे पाउण वाले सिंह किना कर दे। महाराज कहंदे तू उचार के रख। सच्चे पातशाह ने एक सज्जन भेजिया, कहंदे जिहड़ा चंदन कवि ये उचारेगा तो तुसी तबेले दे विचों भाई धन्ना सिंह हुणां नूं आवाज़ मार के उठाल के किना लैके आओ। साध संगत जी भाई धन्ना सिंह जी हुणे आए, महाराज तुहाडा हुक्म। सच्चे पातशाह कहंदे कहंदे भाई आ सज्जन कहंदा भी मेरी काव रचना किसी नूं समझ नहीं आउंदी, असीं तुहाडे उत्ते विश्वास किना करदे हां, ये उचारे ते तुसीं इहदे अर्थ किना करने। महाराज जी जो आप जी दा हुक्म। इन्ने जी फिर जेड़ा चंदन किना कवि सी ये हंकार दे संयुक्त होके विद्वानां दी सभा दे विच उचारिया। फिर इन्हें आखना कीता नवसात धीए नवसात कीए नवसात पीए नवसात पी आए,
नवसात रचे नवसात बदे, नवसात प्यादा है दायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मन हो मेघ के मंडल में, कब चंदन चंद कलेवर छाए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਚਾਰਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਕੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਨਾ ਕਰ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ, 9 ਤੇ 7। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਦਾ 16। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਆ। ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਦਾ ਉਹਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਨਵਸਾਤ ਪੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਉਚਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਦਾਇਕ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਰੰਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਤੇ 16 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਰੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹ 16 ਵਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਦਾਇਕ ਪਾਏ, ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ, ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਛਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਢੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਨਾ ਅਰਥ ਕਿਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਛੁੱਟਦੇ ਕਿਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਕੀ ਨਵਸਾਤ ਪੀ ਆਏ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਪਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਦਾਇਕ ਪਾਏ, ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ, ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏ, ਮਨ ਹੋ ਮੇਘ ਕੇ ਮੰਡਲ ਮੈਂ, ਕਬ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਲੇਵਰ ਛਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਖਾਰੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਰੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਖੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਢੇਗੀ ਕਿਨਾ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਨਾ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਲਾ ਦੀ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪਾਏ,
हाथी मरै मद के परसै, कबहू न मरै तन ताप के आए। तीय मरै फिर के परसै, कबहू न मरै परदेस सधाए। गूढ़ में बात कही दिगराज, विचार सकै न बिना चित लाए। जदों इन्नी गल आखी ना, कहंदा इहदा विश्राम ला हुण तूं, ये तो विश्राम ही नहीं लगे। चंदन कवि तो सचमुच किना विश्राम नहीं लगे जी। विश्राम गलत किना ला गया, जिहदे नाल अर्थ दे अनर्थ किना हो गया। इन्हें आख्या मीन मरे जल के परसह, इत्थे किना रुक गया, विश्राम इत्थे लाता। कबहू ना मरै तन, कबहू ना मरै पर पावक पाए। इहदा अर्थ किना ये होया, मच्छी मर जाती जे पानी च रहे ते कदी नहीं मरदी ते अग ते भुनी जाए। विद्वान कहते भी चंदन कवि कदी ऐदां होया। कहन लगा धन्ना सिंह कहंदा ते तो पहले दे नहीं लगे, तू दूजे दा विश्राम किना ठीक ला दे। ते जदों दूजे दा लगा ना विश्राम किना लाउण, उत्थे भी ये तो विश्राम नहीं किना लगा। इन्हें आख्या हाथी मरै मद के परसै, इत्थे किना रुक गया। कबहू ना मरै तन ताप के आए। संगत जी हाथी दी मौत तईए ताप दे नाल हुंदी, पर विश्राम गलत किना लाउण दे नाल अर्थ किना होए। हाथी मर जांदा है जे शराब पीती होए, कदी नहीं मरदा जे उहनूं तईए ताप दा बुखार किना होया होए। जदों तो दूजे दे भी ठीक अर्थ नहीं ना होए, ते तीसरी किना थां दे उत्ते धन्ना सिंह कहंदा हुण तूं तीजे ही किना कर दे, दो ते तो ठीक नहीं होए। ते साध संगत जी तीजी थां दे उत्ते भी विश्राम गलत किना ला गया। आखना कीता कहंदा तीय मरै फिर के परसै, कबहू ना मरै परदेस सधाए। ते जदों इन्हें विश्राम किना लाया, ला ही नहीं इत्थे दिता तीय मरै फिर के परसै। इहदा ये अर्थ आ कि पत्नी मर जांदी आ जे उहनूं पति दा मिलाप होए, कदी नहीं मरदी। जे कहन लगे ओदा जेड़ा पति है ओदी मौत किना हो जाए, क्योंकि ये सती प्रथा दी उदाहरण किना लई सी उन्हां ने। जदों सती प्रथा दा सिस्टम सी ना साध संगत जी, उदों जदों पति पूरा खो जांदा सी ते पत्नी नूं ओदे नाल लांबू दे विच किना लेटना किना पैंदा सी, जदों इह तों अर्थ ही ना होए। धन्ना सिंह कहंदा सजना तेनू विद्वान किना किने दिता बड़ा, ओ तू ते अजे विश्राम किना लाउणे सिख। आ सुण ऐदां किना विश्राम लै, तेनू धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी खुशी किना मिलेगी। साध संगत जी सचमुच किना उस वेले धन्ना सिंह उचारदा है ते चंदन कवि दीआं अखां दे विचों अथरू डलकां किना मार मार के बाहर नूं किना आउंदे। साध संगत उन्होंने आखना कीता, कहन लगे धन्ना सिंह जी हुणी चंदन कवि विश्राम ऐदां ला, मीन मरे जल के परसै कबहू ना। इत्थे रुक हुण इहदे अर्थ कर, कदे नहीं मरदी मच्छी जे पानी दे विच होए, मरै पर पावक पाए। कहन लगे मच्छी उदों मरदी है जदों अग दे उत्ते भुन्नी किना जांदी। दूसरी थां दे उत्ते आख्या, कहन लगे तीय मरै फिर के परसै कबहू ना। इत्थे रुक, पत्नी कदे नहीं किना मरदी जदों उहनूं पति दा मिलाप होए। मरै परदेस सिधाए, जदों ओदा पति संसार तो रुखसत किना हो जांदा, उहनूं लांबू दे विच नाल ओदे सड़ना किना पैंदा। हाथी मरै मद के परसै कबहू ना। इत्थे रुक, इहदे अर्थ होए हाथी कदी नहीं किना मरदा जे उन्हें शराब किना पीती होए। मरै तन ताप के आए, हाथी दी मौत किना उदों हुंदी है जदों किना उहनूं तेगे ताप दा बुखार हुंदा। अखीर उत्ते आख्या, कहन लगे गूढ़ में बात कही दिगराज, विचार सकै न बिना चित लाए। इन्नी गल जदों धन्ना सिंह ने आखी, साध संगत जी ये रोक ना पिया, इहदियां अखां विचों पानी आउंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते जाके भज के इन्हें सीस रख दिता। महाराज मेरे अंदर हंकार सी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, पर तुसी ओ अपनी किरपा दे नाल मेरे अंदरों हंकार नूं उडा के किना रख दिता। इहदे उत्ते महाराज ने बख्शिश किना कीती, इहदे उत्ते महाराज ने मेहर किना कीती। संगत जी अज दा बचन भी महाराज ने यही आख्या, कहन लगे जब हम होते, जे असी आना असी की हाँ, मैं ते मेरी हाँ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਨੱਖਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਨਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਿਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਕਿਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਿਨਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 5-7 ਅਰਥ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਰਕ ਕਿੰਨਾ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਦ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਅੰਧਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹੀ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਖੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖਰੇ ਦਿਸਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਨਾਂ ਰੱਖਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕਿਨਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ
ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਾਬਲੇ ਅਦਬ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ
ਇਹ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜੇ, ਆਪਣੇ ਫਸਾਦ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜਬੋ ਭਲਾ, ਪੜਬੇ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ RAM ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਤਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਤਕਾਰ ਐਸੀ ਅਪਣਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀ ਖੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਤਨ ਨਾ ਬੁਰਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ। ਠੀਕ ਕਰ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ RAM ਸਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ
ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ RAM ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤੋ RAM ਨਾਮ ਨਿਸ ਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਇਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, RAM ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਧੋਖੇ ਧੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਪਛਤਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪਤੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਪਰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰੋਗ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਧ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਭਰਮ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਆਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਕਰਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1430 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਕਦੀ ਖੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ 4-5 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਏਗਾ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉ ਕਾ ਚੂਰੀ ਭਯੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਉਤਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੂਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤਰ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਅਸੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ,
ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਲੇ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਲਏ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖਯੰ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਆਖ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਫਕੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣਾ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਉੱਚਾ ਮਹੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਵੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਪੱਠੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਉਪੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੱਢੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਉ। ਝਗਰਤ ਪਾਪ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਜਿਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਦਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਗਏ, ਸਿਦਾਦ ਨਮਰੂਨ ਫਰੂਨ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਿਰੂਨ ਜਿਹੇ, ਦਾਵੇ ਬੰਨ ਖੁਦਾਏ ਕਹਾਏ ਗਏ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਮਨਜਾਰਿਆਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਵਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਾਸਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਈਆ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਖੋ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਰੱਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੋ ਜਾਣ ਵੀ ਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਓ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਮਾਨ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਵੀ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਓ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਕਸਾਲ